प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है तुहाडा चैनल लर्नर्स बोहा ते इस चैनल ते असी अज करांगे गणित का जो 8th क्लास का चैप्टर असी शुरू किया सी स्क्वेयर एंड स्क्वेयर रूट्स वर्ग अते वर्गमूल उसका बहुत ही जरूरी कंसैप्ट स्क्वेयर रूट जिसनों असी पंजाबी विच कह दिंदे आ वर्गमूल। सो वर्गमूल की हुंदा है बहुत ध्यान नाल समझना है। अते जिन्हां ने ये चैनल हाले तक सबसक्राइब नहीं किया बेटा तुसी चैनल को सबसक्राइब करो। जिन्हां नूं ये वीडियो पसंद आउंदी है वो लाइक कमेंट ते शेयर जरूर करया करो। यूट्यूब के थल्ले एक छोटा जिहा लाइक का बटन हुंदा है, कमेंट की ऑप्शन भी हुंदी है अते तुसी इस नूं शेयर भी कर सकते हो अपने साथियों नाल जो 8वीं ना गणित सीखना चाहते हैं। वो किसी भी स्कूल के विद्यार्थी हो, इंग्लिश मीडियम के हो या पंजाबी मीडियम के हो, उन्होंने ये वीडियो शेयर जरूर करो। ज़्यादा समा नहीं लेना, चलते हाँ अज के लैक्चर वाल देखते हैं वर्गमूल की हुंदा है। गल असी कर रहे स्क्वेयर रूट वर्गमूल। ये गल समझण तो पहला मैं एक उदाहरण देनी चाहना कि मान लो एक स्क्वेयर है, स्क्वेयर है जिसनों असी वर्ग कह देंगे हाँ। इस स्क्वेयर का सानू एरिया गिवन है, की गिवन है एरिया जिसनों असी खेत्रफल कह देंगे हाँ। हुण आपां नूं देता कि इसका एरिया है जो वो 64 सेंटीमीटर स्क्वेयर है। कितना है? 64 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो इसकी एक साइड की होगी, मान लो ए बी सी डी, ये 4 साइड्स ने ए बी सी सी डी डी ए। एक साइड कितने सेंटीमीटर की होगी, क्योंकि जे एक पता लग गया चारे बराबर होंगे ने वर्ग दे विच, तो एक साइड कितनी होगी। हुण आपां नूं पता है कि एरिया की हुंदा है साइड दा स्क्वेयर, जिसनूं तुसीं भुजा दा वर्ग कह सकते हो। यह साडा खेत्रफल हुंदा है। ये किहदे बराबर है? 64 के बराबर है। हुण किहड़ी चीज है जिहदा स्क्वेयर करिए कि 64 आ जाए? दिमाग सोचो, 7 का स्क्वेयर करते हैं 49 आ जाता है, 7 स्क्वेयर 49, 8 स्क्वेयर इज इक्वल टू 8 का स्क्वेयर 64। तो जो 8 का स्क्वेयर है 8 स्क्वेयर है वो 64 है। गल साहब चाहिए इट मीनस जे आ साइड की थां ते असीं 8 लिख दईए तो 64 बन जूगा। साइड की थां ते असीं की लिखा? 8 लिखा। इट मीनस जिहड़ी साइड है या जिसनूं असीं भुजा कह दिंदे हां वो कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। भुजा का वर्ग 64 सी, भुजा 8 निकल गई। इत्थों ही वर्गमूल का कंसैप्ट निकलूगा। किवें? जिवें आ बराबर की निशानी है, जिहड़ा जोड़ है बराबर के दूजे पासे जाके की हो जाता? घटा हो जाता है, प्लस माइनस हो जाता है। माइनस दूजे पासे जाके की हो जाता है? प्लस हो जाता है। मल्टीप्लाई दूजे पासे जाके डिवाइड हो जाता है, यानी गुणा बन जाती है दूजे पासे जाके। वंड दूजे पासे जाके की बन जाती है? गुणा बन जाती है। ये पढ़े आपां। ऐसे तरीके जिहड़ा वर्ग है ये दूजे पासे जाके वर्गमूल बन जाता है। ते जिहड़ी आ निशानी मैं पाई है ये वर्गमूल की निशानी है। ਇਹਦਾ मतलब की है कि 64 ਦਾ वर्गमूल आप इस तरीके पढ़ांगे स्क्वायर रूट, इंग्लिश कहांगे स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज इक्वल टू 8। स्क्वायर 64 ਦਾ ਜਿਹੜਾ वर्गमूल है वो 8 ਦੇ बराबर है। एक गल साहब चाहिए वर्गमूल ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ 2 है, ਘਾਤ 2 है, ਪਾਵਰ 2 है, ਇਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਾਵਰ 1/2 ਕਰ ਦਈਏ अर्थात ਇਹ 64 ਦਾ वर्गमूल इस तरीके भी लिख सकते हैं ਅਸੀਂ ਤੇ इस तरीके भी लिख सकते हैं। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆ ਤੇ ਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ है। आंसर कितना आना? 8। ठीक है।
पर है ये वर्गमूल का पूरा कंसैप्ट नहीं। आप एक दो उदाहरण होर लेंदे हाँ, फिर आप कंसैप्ट वाल वधांगे। मान लो एक अपने को समकोणी त्रिकोण है, एक समकोणी त्रिकोण है, इस तरीके एच आ भुजा 3 सेंटीमीटर है, आ 4 सेंटीमीटर है, आ कोण 90 डिग्री का राइट एंगल ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल समकोणी त्रिकोण है। उस विच ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ 90 डिग्री का कोण बना रही ने, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ 3 सेंटीमीटर है, दूजी 4 सेंटीमीटर है। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੰਬ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਸ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਧਾਰ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਮਕੋਣੀ त्रिकोण 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਤਿਰਛੀ ਭੁਜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੁਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਰਗ ਕਰ ਦਈਏ, वो बाकी दो भुजावां ने जो बाकी दो साइड ने, एक साइड ए बी है, एदा स्क्वायर प्लस दूजी साइड बी सी है, एदा स्क्वायर एदे बराबर होता है। इसनूं असीं पाइथागोरस या रूल है वो कह दिंदे हां, पाइथागोरस कंसैप्ट, पाइथागोरस रूल। क्योंकि पाइथागोरस दे नाल एक विज्ञानी ने, जो गणित विज्ञानी सीगा, उसने ये ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ AB ਦਾ ਵਰਗ ਜੋੜ BC ਦਾ ਵਰਗ ਬਰਾਬਰ ਹੈ AC ਦਾ ਵਰਗ। ਹੁਣ AB ਦਾ ਵਰਗ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? AB ਕਿੰਨਾ 3 सेंटीमीटर है, यानी 3 ਦਾ ਵਰਗ। BC ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 4 ਦਾ ਵਰਗ। 3 ਦਾ ਵਰਗ 9, 4 ਦਾ ਵਰਗ 16, 16 ਤੇ 9 25, 3 square 9, 4 square 16, 9 plus 16 25, and AC square is equal to 25। ਹੁਣ AC ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖੀਏ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰੀਏ ਕਿ 25 ਹੈ। ਦਿਮਾਗ ਲਾਓ, ਜੇ ਅਸੀਂ 5 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 25 ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ AC ਹੈ ਨਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਸਕੁਅਰ ਦੇ, ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? 5 सेंटीमीटर बन गया। ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿਵੇਂ? ਇਹ ਐਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਰਗ ਸੀਗਾ AC ਦਾ ਵਰਗ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਵਰਗਮੂਲ ਬਣ ਗਿਆ। मतलब AC ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਵਰਗਮੂਲ 25, ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਆਫ 25। 25 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਕਿ 5 ਦਾ ਵਰਗ 25 ਹੁੰਦਾ, 25 ਦਾ ਵਰਗਮੂਲ 5 ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਸੇ त्रिकोण ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਹ 3 ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਹ 5 सेंटीमीटर ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਈਡ, ਆਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ BC। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਉਹੀ ਨਿਯਮ, AC ਦਾ ਵਰਗ ਬਰਾਬਰ ਹੈ AB ਦਾ ਵਰਗ जोड़ BC का वर्ग। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, हुन AB स्क्वायर इट मींस 3 का स्क्वायर 3 का वर्ग, BC स्क्वायर अपन को पता नहीं कितना है। AC हैगा 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, BC स्क्वायर 9 इधर एक सबट्रैक्ट हो गया, तो BC का स्क्वायर कितने बराबर बन गया? 25 माइनस 9। BC स्क्वायर क्या आ गया? 25 माइनस 9 क्या आ गया? 16 आ गया। तो BC की हो कि जिहदा स्क्वायर करिए 16 मान के, तो BC की होगा 4 होगा। किवें कढिया? 16 दा वर्गमूल लेके। इत्थों तुसीं समझ सकदे हो कि वर्गमूल की हुंदा है। एक आपां 1 तो लेके 10 तक दे वर्ग लिखदे हां, 1 तो लेके 10 तक दे की लिखदे हां? वर्ग। स्क्वायर ਆਪਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸਿੱਖੇ ਕਿ 1 ਸਕੁਅਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 1, 2 ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 4, 3 ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 9, 4 ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 16, 5 ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 25,
6 square is equal to 36, 7 square is equal to 49, 8 square is equal to 64, 9 square is equal to 81 and 10 square is equal to 100। ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਉਲਟ ਇੱਕ ਦਾ ਵਰਗਮੂਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ 1 ਹੋਊਗਾ। 4 ਹੈ, 4 2 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ ਹੈ ਤੇ ਸਕੇਅਰ ਹੈ ਤੇ 4 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ 2 ਹੋਊ। 4 ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2। 9 ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ 3। ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੇਅਰ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਨੇ? ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੇਅਰ। ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੇਅਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਵਰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ 1 ਹੈ, 4 ਹੈ, 9 ਹੈ, 16 ਹੈ, 25 ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੂਰਨ ਵਰਗ ਨੇ, ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੇਅਰ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ? ਪੂਰਨ ਵਰਗ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। 1 ਦਾ, 4 ਦਾ, 9 ਦਾ, 16 ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜੂ? 4 ਆ ਜੂ। 25 ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜੂ? 5 ਆ ਜੂ। 36 ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜੂ? 6 ਆ ਜੂ। 49 ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜੂ? 7 ਆ ਜੂ। 64 ਦਾ 8, 81 ਦਾ 9 ਤੇ 100 ਦਾ 10। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ 1 ਦਾ ਵਰਗ ਕਰ ਦਈਏ, ਮਾਈਨਸ 1 ਸਕੁਅਰ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ 1 ਇਨਟੂ ਮਾਈਨਸ 1 ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? 1 ਦੀ ਗੁਣਾ 1 ਨਾਲ 1, ਘਟਾ ਦੀ ਗੁਣਾ ਘਟਾ ਨਾਲ ਪਲੱਸ ਦਾ 1 ਹੋ ਗਿਆ। ਘਟਾ 2 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਘਟਾ 2 ਗੁਣਾ ਘਟਾ 2, 2 ਦੀ ਗੁਣਾ 2 ਨਾਲ 4, ਘਟਾ ਦੀ ਗੁਣਾ ਘਟਾ ਨਾਲ ਪਲੱਸ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ? ਘਟਾ 1 ਦਾ ਵਰਗ 1 ਹੈ, ਘਟਾ 2 ਦਾ ਵਰਗ 4 ਹੈ। ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਘਟਾ 3 ਦਾ ਵਰਗ ਪਲੱਸ ਦਾ 9 ਹੋਊਗਾ, ਘਟਾ 4 ਦਾ ਵਰਗ ਪਲੱਸ ਦਾ 16 ਹੋਊਗਾ, ਘਟਾ 5 ਮਾਈਨਸ 5 ਸਕੁਅਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? 25 ਹੋਊਗਾ, ਮਾਈਨਸ 6 ਸਕੁਅਰ 36, ਮਾਈਨਸ 7 ਸਕੁਅਰ 49। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਇੱਕ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਜੂ? ਮਾਈਨਸ 1 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ 4 ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਈਨਸ 2 ਆ ਗਿਆ। 9 ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਈਨਸ 3 ਆ ਗਿਆ। 16 ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਈਨਸ 4 ਹੋ ਗਿਆ। 25 ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਈਨਸ 5 ਆ ਗਿਆ। ऐसे तरीके बढ़ता जाएगा। ये तो कहना की चाहना, मैं कहना चाहना कि एक का स्क्वायर रूट 1 भी है, एक का स्क्वायर रूट माइनस 1 भी है, 4 स्क्वायर रूट 2 भी है, 4 स्क्वायर रूट माइनस 2 भी है, 9 का वर्गमूल 3 भी है, 9 का वर्गमूल घटा 3 भी है, 16 का वर्गमूल 4 भी है, 16 वर्गमूल घटा 4 भी है। ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਰਗਮੂਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਰਗਮੂਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਪੂਰਨ ਵਰਗ ਦੀ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਅਰ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ, ਕੋਈ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਅਰ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ 121 ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਵਰਗਮੂਲ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਾਂਗੇ 121 ਕਿਹਦਾ ਵਰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 11 ਦਾ ਵਰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ 21 ਦਾ ਵਰਗਮੂਲ 21 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ 11 ਆਊਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਜੋੜਦਾ ਵੀ ਆਊਗਾ ਤੇ ਘਟਾਦਾ ਵੀ ਆਊਗਾ। क्यों? क्योंकि 11 गुणा 11 121 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਘਟਾ 11 ਗੁਣਾ ਘਟਾ 11 ਵੀ 121 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ 121 ਹੈ ਜਿਹੜਾ 120 ਬਣਾਣਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੀਜਰ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਉਹ ਪਲੱਸ ਦਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ चीज का स्क्वायर करिए चाहे प्लस का है चाहे माइनस का है, स्क्वायर करने तो बाद चीज हमेशा पॉजिटिव आऊगी, हमेशा जमा नहीं आऊगी। नेगेटिव का स्क्वायर कीता तां भी पॉजिटिव, पॉजिटिव का स्क्वायर कीता तां भी पॉजिटिव। पर जदों असि स्क्वायर रूट लेने आ तां पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। ये सी अपना वर्गमूल। हुण वर्गमूल कढण दे दो तरह ढंग ने, आपां पहला ढंग देखदे हां जिसनों असी कह देंगे हाँ स्क्वायर रूट बाय या स्क्वायर रूट थ्रू सक्सेसिव
ਜਾਂ ਰਿਪੀਟਡ ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ। ਸਕੁਏਅਰ ਰੂਟ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਘਟਾ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਨਾਲ वर्गमूल पता करना। एक विधि है, दो विधियां की आप गल करांगे। ये पहली विधि है कि जिहदे नाल असीं स्क्वायर रूट पता कर सकते हैं। की विधि है? ਤੁਹਾਨੂੰ याद होगा ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਔਡ नंबर जोड़ते हैं, ਔਡ नंबर ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਕ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਤਿੰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, 1 3 5 ਔਡ नंबर जिसको ਅਸੀਂ टाक संख्यावां कह ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਪਹਿਲੇ दो ਔਡ नंबर जोड़िए तो आ बन गया, पहले 3 ਔਡ नंबर जोड़िए तो आ बन गया, पहले 4 ਔਡ नंबर जोड़िए तो आ बन गया, पहले 5 ਔਡ नंबर जोड़िए तो आ बन गया। मैं ये क्यों याद करवा रहा, आप पहले किया होया है। अब एक ही है, 1 जोड़ 3 4, 1 + 3 4, 1 + 3 + 5 9, ये 16 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। कहना की चाहना, इत्थे एक ही ऑड नंबर सी तो ये 1 का स्क्वायर हो गया। इत्थे कितने ऑड नंबर ने? 2 ने, 2 स्क्वायर ही 4 होंगे ना। 3 ऑड नंबर ने 3 स्क्वायर कितना होता है? 9। 4 ऑड नंबर ने 4 स्क्वायर = 16। ऐसे देखे 5 ऑड नंबर ने 5 स्क्वायर = 25। ये आपा पढ़िया हुआ है। इस कंसैप्ट की वरतों आप वर्गमूल च कढ़ांगे। किवें? मान लो आप 81 का वर्गमूल कढ़ना है, किहदा? 81 का। किहड़े मैथड नाल? रिपीटेड सबट्रैक्शन नाल, घटा दी दोहराई नाल। किहदा? 81 का। आप कदम गिनांगे। पहला कदम स्टैप नंबर 1, ठीक है। की करांगे? पहले स्टैप दे विच आपां जिहड़ा पहला ऑड नंबर है वो घटा दांगे। इहदे विचों घटाउण दी वरतों करनी है ना। 81 चों 1 घटाया 80 रह गया। दूजा कदम, हुण 80 दे पहुंच गए सी। ये तो अगला जिहड़ा है ऑड नंबर कितना? 1 तो अगला कितना? 3 है, वो घटाता 77 रह गया। तीजा कदम, 77 दे विचों 3 तो अगला घटा दो 5, कितना रह गया? 72 रह गया। चौथा कदम, 72 जो 7 घटा दो 65। पंजवा कदम, 65 जो 9 घटा दो 56। छेवां कदम, 56 जो 11 घटा दो 45। 9 द्वारा 11 से पहुंच गए। सत्तवां कदम, हुण कित्थे पहुंचांगे? 13 ते। 45 चों 13 घटा दो 32। अठवां कदम, 32 चों कितने घटा देंगे? 15। 17 रह गए। 15 13 द्वारा 15 घटावांगे ना। हुण कितने घटावांगे? आ 17 चों की घटावांगे? 15 तो अगला की हुंदा है? 17। कितना बच गया? 0। जिथे जाके 0 बन गई उत्थे जाके गल बन गई। किनवें कदम ते जाके 0 बने? आ कदम कहने आपां 9वें कदम ते। किनवें कदम ते? 9वें कदम ते। आ जिहड़ा 81 जिथों आपां गल शुरू कीती सी, ओहदा जिहड़ा वर्गमूल होऊगा, इहनूं चाहे ऐ लिख लो, चाहे इहनूं ऐ लिख लो, इक्को ही गल है। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗਮੂਲ ਹੋਊਗਾ, ਕਰਮ ਲੈ ਲਓ। ਕਿੰਨੇ ਕਰਮ ਤੇ 0 ਬਣੇ? 9ਵੇਂ ਤੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵਰਗਮੂਲ ਹੋਊਗਾ 9। ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੋਰ ਲੈਣਾ। ਮੰਨ ਲਓ 81 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 36 ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ 81 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? 36 ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ, 36 ਚੋਂ ਕੀ ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਪਹਿਲਾਂ 1 ਘਟਾ ਲਾਂਗੇ, 35 ਰਹਿ ਗਿਆ। दूजा कदम, 35 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 3 ਘਟਾ ਦੋ 32 ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੀਜਾ ਕਦਮ, 32 ਚੋਂ ਹੁਣ 5 ਘਟਾ ਦੋ 27 ਰਹਿ ਗਿਆ। ਚੌਥਾ ਕਦਮ, 27 ਚੋਂ ਹੁਣ 7 ਘਟਾ ਦੋ 20 ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪੰਜਵਾਂ ਕਦਮ, 20 ਚੋਂ ਹੁਣ 9 ਘਟਾ ਦੋ 11 ਰਹਿ ਗਿਆ। ਛੇਵਾਂ ਕਦਮ, ਆ 11 ਚੋਂ ਕੀ ਘਟਾਈਏ? 9 ਤੋਂ ਅਗਲਾ 11 ਬਣ ਗਈ 0। कि किनवें कदम ते जाके 0 बनी है? 6वें कदम ते। तां 36 दा वर्गमूल कितना आ गया? 6 आ गया। सो ये सी विधि सी, ये रिपीटेड सबट्रैक्शन दी विधि सी। हुण इस तो बाद आपां करांगे
स्क्वायर रूट पता करना है। फाइंडिंग स्क्वायर रूट थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन। हुण ये किहड़ी विधि है? प्राइम हुंदा अभाज, फैक्टराइजेशन हुंदा गुणखंड। अभाज गुणखंड विधि राही वर्गमूल पता करना। हुण ये की कंसैप्ट है? अभाज गुणखंड तुहानूं बनाउणे हुंदे। अभाज संख्यावां किहड़ियां हुंदियां ने? 2 3 5 7 9 नहीं हुंदा अभाज, 9 तां वंडिया जांदा ना, 11 13। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਣਖੰਡ ਬਣਾਉਣੇ, ਟੋਟੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਲੈ ਲਈ, ਆਹੀ 81 ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਗੁਣਖੰਡ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ 81 ਵੰਡਿਆ ਕਿਤੇ ਜਾਊਗਾ। 8 ਤੇ 1 ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਾਂਗੇ 9। ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 9 ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ 3 ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 3 ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸੰਖਿਆ ਵੀ 3 ਤੇ ਵੰਡੀ ਜਾਊਗੀ। ਹੁਣ 81 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੰਡਾਂਗੇ ਤਾਂ 3 ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਐਂ ਦਿਖਾਣਾ, ਪਰ ਸਿੱਧੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗੀ ਵੰਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। 8 ਥੱਲੇ ਕੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ? 9 ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, 6 ਲੱਗੂ ਨਾ। ਜਾਊਗਾ ਕਿੰਨੇ ਤੇ? 2 ਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਊਗਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੋ, 3 2 6 ਲਿਖਤਾ। ਬਾਕੀ ਕਿੰਨੇ ਬਚ ਗਏ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖੋ, 3 2 6, 8 ਥੱਲੇ 6 ਲਾਇਆ, ਬਾਕੀ ਬਚ ਗਏ 2। ਉਸ 2 ਪਿੱਛੇ ਆਹ 1 ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ? 21। 21 ਨੂੰ ਜਦੋਂ 3 ਦੇ ਵੰਡਾਂਗੇ 7 ਹੀ ਆ 21। ਸੌਖਾ ਆ ਗਿਆ ਸਭ 'ਚ। ਹੁਣ 27 ਨੂੰ 3 ਤੇ ਵੰਡੋਗੇ, ਇਹਦਾ ਜੰਗ ਸੌਖਾ ਹੈ, 3 ਆਇਆ 27। 9 ਨੂੰ 3 ਤੇ ਵੰਡੋਗੇ 3, 3 ਨੂੰ 3 ਤੇ ਫਿਰ ਵੰਡੋਗੇ 1। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 81 ਸੀ ਇਹਦੇ ਅਭਾਜ ਗੁਣਖੰਡ ਕਿਹੜੇ ਬਣ ਗਏ? 3 ਗੁਣਾ 3 ਗੁਣਾ 3 ਗੁਣਾ 3। ਵੰਡਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ 9 ਤੇ ਵੀ ਵੰਡ ਸਕਦਾ ਸੀ। 81 ਨੂੰ 9 ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਵੰਡਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ 9 ਅਭਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣਾ ਇਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ 81 ਦਾ ਵਰਗਮੂਲ। ਵਰਗਮੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪੇਅਰ, ਜੋੜੇ। ਜੋ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਵਰਗਮੂਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਣਖੰਡ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋੜੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਭਾਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਵੀ 3 ਦਾ ਜੋੜਾ ਕਿੱਧਰ ਬਣ ਗਿਆ? 3 ਨਾਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ 3 ਗੁਣਾ 3 ਜੋੜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਜੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਆਪਾਂ ਚੱਕ ਲਾਂਗੇ। ਆਹ ਦੂਜਾ ਜੋੜਾ 3 ਗੁਣਾ 3, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਦੂਜਾ ਅੱਖਰ, ਕਦੇ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜਾ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। 3 ਦਾ 3 ਨਾਲ ਜੋੜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਆਹ 3 ਦਾ ਆਹ 3 ਨਾਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ 2 3 ਚੋਂ 1 3 ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ 2 3 ਚੋਂ 1 3 ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। 3 ਦੀ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, 9 ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤਰ ਆ ਗਿਆ 81 ਦੇ ਵਰਗਮੂਲ 9 ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਵਰਗਮੂਲ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 324 ਦਾ। ਕਿਹਦਾ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? 324 ਦਾ। 324 ਇਹਦਾ ਵਰਗਮੂਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਗੁਣਖੰਡ ਅਭਾਜ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜਿਹਦੇ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ 0 ਆ ਜੇ, 2 ਆ ਜੇ, 4 ਆ ਜੇ, 6 ਆ ਜੇ, 8 ਆ ਜੇ, ਉਹ ਸੰਖਿਆ 2 ਤੇ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ 4 ਹੈ ਤਾਂ 2 ਤੇ ਵੰਡਾਂਗੇ, 2 ਤੇ ਵੰਡਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੀ ਵੰਡ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ। 3 ਥੱਲੇ 2 1 2, 2 2 4 ਤਾਂ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, 2 ਲੱਗੂਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਗਿਆ? 1 ਤੇ ਗਿਆ। 2 1 2। 3 ਥੱਲੇ ਆਇਆ 2, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖੋ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ? 3 ਥੱਲੇ 2 ਲਾਇਆ, 3 'ਚ 2 ਘਟਾਵਾਂਗੇ 1 ਬਚ ਗਿਆ ਨਾ। ਆ 1 ਬਚ ਗਿਆ। 1 ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ 2, ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ? ਅਗਲਾ 2 ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜੂਗਾ 12। ਹੁਣ 2 ਦੇ ਭਾੜੇ 'ਚ 12 ਆਉਂਦਾ 2 6 ਕੇ 12। ਕੁਛ ਬਚਿਆ? ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਹੁਣ ਉਤਰੂਗਾ ਕੀ? 4। 4 ਨੂੰ 2 ਦੇ ਵੰਡਾਂਗੇ 2, 2 2 4। ਦੇਖੋ ਐਂ ਵੰਡਿਆ ਆਪਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ 2 1 2, 1 ਬਚ ਗਿਆ। दूआ तार लिया, 2 6 12, चौका तार लिया, 2 2 4।
ਆਹੀ 162 ਆਇਆ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਫਿਰ 2 ਤੇ ਵੰਡਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ 2 ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ 2 ਆ ਗਏ ਉਹ ਤਾਂ 2 ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਹੀ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ 2 ਤੇ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, 2 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਆ ਪਹਿਲੇ 2 ਅੱਖਰ ਲੈ ਲਓ, 2 8 16, 2 1 2, 81 ਆ ਗਿਆ। 81 ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 3 ਤੇ ਜਾਊਗਾ 27, ਫਿਰ 3 ਤੇ ਜਾਊਗਾ 9, ਫਿਰ 3 ਤੇ ਜਾਊਗਾ 3, ਫਿਰ 3 ਤੇ ਜਾਊ 1। ਤਾਂ ਹੁਣ 324 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣ ਗਏ 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 3 ਗੁਣਾ 3 ਗੁਣਾ 3 ਗੁਣਾ 3। ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ 324 ਦਾ ਵਰਗਮੂਲ, ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ। ਆ 2 ਤੇ 2 ਦਾ ਜੋੜਾ 1 ਦੂਆ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਆ 3 ਤੇ 3 ਦਾ ਜੋੜਾ 2 1 ਤੀਆ ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਆ 3 ਤੇ 3 ਦਾ ਜੋੜਾ 1 ਤੀਆ ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। 2 into 3 6। ਆ 2 ਦੀ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ 6 ਗੁਣਾ 3, 6 ਦੀ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ 18। ਤਾਂ 324 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਹੈ ਉਹ 18 ਆ ਗਿਆ। ਵਰਗਮੂਲ 324 ਦਾ 18 ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਅਭਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡ ਵਿਧੀ। ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਜੋੜਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਬਣੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਸੰਖਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਟੋਟੇ ਕੀਤੇ, ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਭਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣ ਗਏ, ਇਹ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੂਆ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਊ, ਇਹ ਚੋਂ ਇੱਕ ਤੀਆ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਊ, ਇਹ ਚੋਂ ਕੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਜੋੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਮਤਲਬ? ਉਹ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ, ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹ ਸੰਖਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਭਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹ ਅਭਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡ ਦੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕੁਰ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਪੂਰੇ ਜੋੜੇ ਨਾ ਬਣਨ, ਪੇਅਰ ਨਾ ਬਣਨ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸੰਖਿਆ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵਰਗਮੂਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੂ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗਮੂਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੀਟਡ ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ, ਦੁਹਰਾਓ ਘਟਾ ਦੀ ਦੁਹਰਾਓ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਅਭਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡ ਵਿਧੀ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ 6.3, ਉਹ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।